सैकड़े किसान जथेबंदियां दे नुमाइंदियां दी मीटिंग भारत सरकार दे 3 मंत्रियों नाल ते उन्हां दे होर पैराफरनेलिया दे नाल होई, जिस विच उन्हां ने सानू ऑफर दित्ती कि 3 कानूनां नू असीं सुप्रीम कोर्ट दे विच एफीडेविट दे के 1.5 साल वास्ते रद्द कर दिंदे आ ते एक कमेटी बना लैंदे आ। कमेटी दे विच इहदे ते अड्ड टर्म्स जिहड़ियां होणगीਆਂ टर्म्स ऑफ रैफरेंस उन्हां नू रद्द करनियां भी हो सकदियां ने ते होर उन्हां दे विच अमेंडमेंटां दे असीं उन्हां नू बड़ा साफ कहता कि असीं इन्हां 3 कानूनां नू रद्द कराउण ते खड़े आ ते इहदे वास्ते असीं कल नू साडीਆਂ पंजाब दीयां जथेबंदियां दी ते पूरे भारत दीयां जथेबंदियां दी मीटिंग सੱਦ ਲਈ है ते मीटिंग दे विच फैसला करके असीं उन्हां नू कहा कि असीं तुहानू दस्सांगे कि तुहाडे इह 1.5 साल दा जिहड़ा जो तुसीं प्रपोजल दित्ती है ਉਹਦੇ बारे असीं फैसला करांगे कल नू ते असीं रद्द कानूनां नू रद्द कराउण दे उत्ते खड़े आ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। जो आज यहाँ पे सरकार के साथ में मीटिंग हुई है, सरकार ने एक प्रपोजल दिया है कि हम इनको 1.5 साल के लिए इनको स्थगित कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दे देंगे कि सरकार का और किसानों के बीच में एक समझौता हुआ है और इसमें कमेटी बना देते हैं जो एमएसपी पर इन दोनों चीजों पर बातचीत करेगी। तो ये अभी बात हुई है, हम कल अपनी पूरी मीटिंग करेंगे और मीटिंग के बाद में फिर 22 तारीख में सरकार के साथ में बैठ के अपना हम जवाब दे देंगे। पूरे रूप से यह है कि जितने भी किसान हैं उनका यह है कि कानून वापसी हो, एमएसपी पर कानून बने, स्वामीनाथन कमेटी वाली रिपोर्ट लागू हो, ये सारे इशू हमारे हैं और ये कल हम चर्चा करके करेंगे कल चर्चा इसमें। देखो साडी अज भारत सरकार दे नाल जिहड़ी संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग हुई है, लगभग 4 घंटे मीटिंग चली है। मीटिंग दे विच वख-वख तरह के विचार आउंदे रहे ने, लेकिन अखीरले चरण दे विच सरकार ने एक प्रपोजल साडे सामने रखी क्योंकि साडा ये लगातार स्टैंड एक कायम सीगा कि कानून रिपील होने चाहिए है और उहदे विचों सरकार ने अंत दे विच एक गल लैके आंदी है कि इहदे च असीं इन्हां कानूनां दे उत्ते सस्पेंड करवा दिंदे आ सुप्रीम कोर्ट के थ्रू एफीडेविट दे के ते नाल कमेटी बनाउण दी गल कीती है, लेकिन उहदे ते फिर भी साडा जिहड़ा स्टैंड है वो सेम है पहलां दी तरह सारियां दा हजे तक कि ये कानून जिन्ना चਿਰ रिपील नहीं हुंदे उन्ना चਿਰ किसानां दा मतलब भला होण वाला नहींगा। लेकिन फिर भी साडा ये केवल असीं इत्थे 40 लीडर साहिबान पहुंचे सीगे इस मीटिंग दे विच, तो साडा जिहड़ा संयुक्त किसान मोर्चे दे मैंबर ने वो बहुत सारे ने और इसलिए बहुत जरूरी बनता सीगा कि सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ और उस मीटिंग तो बाद असी मतलब परसों सरकार नाल फिर मीटिंग होनी है और उस मीटिंग दे विच असी सरकार नूं क्लीयर कर देना। लेकिन असी अंत दे एंड दे उत्ते कह के फिर भी यही आए हैं कि साडी जिहड़ी हैगी है मंग मेन सारिਆਂ ਦੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। देखिए कल मीटिंग है, मीटिंग के बाद ही कुछ बता पाएंगे, उसके पहले तो कुछ विशेष बात बताने के लिए है नहीं। बाकी लोगों ने जो बता दिया है वही बात है और जो जैसे पहले प्रोग्राम 26 वाला जो है वो एजिटेड रहेगा और कल की जो मीटिंग होगी उसमें बाकी को बात तय करेंगे। उसके बाद जो सरकार से बात होगी परसों उसमें कोई रिजल्ट निकलेगा। भी मुंडिया माड़ा जा इधर भी खबर कर ली जी अज वाली मीटिंग आ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਦਾ ਦਬਾਅ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ।
ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲਿਆਂਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੀ ਰਿਪੀਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰਿਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਮਤਲਬ ਰਿਪੀਲ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤੇ ਕੱਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਪੈਰਾਫਰਨੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਕੇ 1.5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅੱਡ ਟਰਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਟਰਮਸ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਜ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚੇ MSP ਦਾ ਮਸਲਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਗੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਿਪੀਲ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਕੱਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਰਸੋਂ 12 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫੇਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਜੋ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਊਟਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਇਹ ਰੋਡ। ਇਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣਗੇ, ਇਹ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣਗੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਕੱਢ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਮਿਲਟਰੀ ਸੈਨਾ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰੇਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਡ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਰੋਡ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤभी ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਮਤਲਬ ਔਖਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮਾਰਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਲਗਭਗ 4 ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਸਾਕੱਸੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। MSP ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਨੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਸਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੜਕੀ ਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਆਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਕਿ ਅਸੀਂ 1.5 ਸਾਲ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਮੇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਧ ਕਰ ਲੇਗੀ। ਕਮੇਟਾ ਜਾਂ ਜੇ ਕਮੇਟੀ ਸਮਝੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਤਲਬ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕੇਵਲ 40 ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸੀ। 40 ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਗਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਣੇ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ 1.5 ਸਾਲ ਲਈ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਲਈ, ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਬਾਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੋਏਗੀ ਦੇਸ਼ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਫਾਈਨਲ ਆਪਦਾ ਟੱਚ ਦੇਣੀ ਹੈ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ 40 ਉਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਏ ਉੱਭਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਦੋਸਤੋ, ਠੀਕ ਹੈ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਕੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਣਿਆ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 29 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਗੱਡ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣੇ ਰਹੋਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਘੇਰ ਕੇ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਮੁੱਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉੱਠੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ 2 ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਲਟ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਝਾਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਤੱਪੜਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਝਾਕੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਮਗਰ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਫਿਰ ਭੁੱਖੇ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜਿਹੇ ਜੀ ਪਿਕਚਰ, ਜਿਹੇ ਜੀ ਤਸਵੀਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਇਸ ਡਿਸਪਲਿਨ 'ਚ ਹੈ, ਇਸ ਸ਼ਾਂਤੀ 'ਚ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਮੰਨ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੋ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਤੁਰਨ ਲਈ ਕਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ। 29 ਤਰੀਕ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੱਲਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲਗਭਗ 20-22-25 ਦਿਨ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੋਡਣੀਏ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਇਹ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵਲੰਟੀਅਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਹੋ ਹੱਲਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥੀ ਥੜੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਡਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮਨੀ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ, ਆਪਾਂ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲਿਨਡ ਫੋਰਸਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣਾ IT ਸੈੱਲ ਦਾ ਪੇਜ ਹੈ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਪੇਜ ਵੀ ਹੈ, YouTube ਦਾ ਪੇਜ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਪੇਜ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਸਾਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤੁਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਧਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ 24 ਘੰਟੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਅੰਦਰ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ, ਔਰ ਘੇਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਬੰਦ ਕਰਨਗੀਆਂ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਏ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਕਰ ਗਏ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਰ ਗਏ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਮੋਦੀ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਜ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਮਿੱਤਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਦਬਾਅ ਆਪਾਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ।